Thanks. Welcome, friends. Welcome to AGS Broca and Bernick, your one-stop solution for vocab enhancement. आज आपण पुन्हा एकदा जॉईन झालेलो आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण परत एकदा आपली vocabulary लेवल एनहान्समेंट जी आपण करत आहोत. सो वी विल ऍड वन मोर लेअर, वन मोर नॉच टू आवर vocab comprehension, vocab excellence, and we will see various ideas, again various ideas, various concepts and words everywhere, right? So this is our journey to be a logophile. I mean, आपण logophile होण्याच्या process मध्ये आहोत. So we have started loving words, we have started loving language, and we notice that as we keep on this journey, as we keep marching, as we keep trudging this journey, we find that language is not difficult provided we have got the right attitude or perspective, है ना? सो आज आपण बघणार आहोत पुढचा व्हिडिओ, ज्याच्यामध्ये पुन्हा एकदा काही क्वेश्चन्स आहेत सॉल्व्ह करण्यासाठी, आणि आपण पाहणार आहोत किती इझी असतं रूट वर्ड, प्रिफिक्स, सफिक्स या सगळ्यांनी vocab एनहान्समेंट, है ना? सो लेट्स बिगिन. आज आपल्याकडे काय आहे? वी हॅव review of etymology. We saw that etymology is an interesting aspect of language learning or vocab learning. In etymology, we study how various things associated with that word changed over the course of time, how the meaning of the word changed, त्याच्यामध्ये रूट कुठला होतं, त्या शब्दाचा प्रवास कसा झाला. अर्थात आपण हे सगळं न शिकता आपण रूटच्या बेसिसवरती एटिमॉलॉजी मध्ये वी लर्न, राईट? सो प्रिफिक्स, रूट अँड सफिक्स, दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू प्रोसीड. सो पहिला आहे पार. पार इज इक्वल. सो इंग्लिश वर्ड कॅन बी कन्सिडर्ड, English word for this root par, which is equal, can be what? Parity, right? Parity is equality. Then we have meant, noun suffix attached to verbs. So English word may be disparagement. We can write here disparagement. Disparagement. Then we have ity, noun suffix attached to adjectives. Ity, again we may say parity, right? Same ity. Parity, or here we can write disparity, anything. Then we have dis. So again, as this word, we can write here disparity. Let's take a look at the words that follow. Next we have con or com, with or together. This prefix con or com means with or together. What are the words that we have here? लेट्स से आपण जर का याच्यामध्ये कॉन किंवा कॉम म्हणजे टुगेदर जर का आपण म्हटलं तर कंपॅरिझन है ना, पार, कंपॅरिझन, वी कॅन से सो, कंपॅरिझन. देन वी से एक्वस, इक्वल, वी कैन सिंपली से इक्विटी. We have vox, voices, so we may say equivocal. We may say equivocal. Ate, verb suffix, equivocate. Simply write equivocate. ION, suffix attached to verbs ending in ate. We can say equivocation. We can write the word here. Okay, equivocation. So we can write the word here. Sorry, just wait. We have this. Yes, equivocation. Right, so equivocation. Then we have 10 OUS, ambiguous. Ambiguous. We also saw that equivocation जेव्हा कोणी करतं, इक्विवोकल जेव्हा स्टेटमेंट असतं, त्यामध्ये इंटेन्शनल असतं, कन्फ्यूज करण्यासाठी डेलिबरेटली केलेलं असतं, जाणून बुजून. पण अँबिग्युअस मध्ये, अँबिग्विटी मध्ये जाणून बुजून केलेलं नसतं, ऍक्सिडेंटली झालेलं असतं ते कन्फ्युजन. सो अँबी मीन्स बोथ. सो वी कॅन से अँबिव्हॅलंट, हा एक वेगळा शब्द आहे, पण हाही घेऊ शकतो, किंवा अँबिग्युअस, अँबिग्विटी हेही घेऊ शकतो. युझिंग द वर्ड्स, कॅन यू प्रोनाउन्स द वर्ड्स, राईट? Parity, right? This word parity. Then we have disparity, parity, disparity, disparate, right? Disparate, disparate. Next is
disparagement, 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 disparaging, peer, equivocate, equivocate, right? Equivocate, equivocation, equivocation, equivocal, equivocal, unequivocal, ambiguous, ambiguous, ambiguity, ambiguity, double entender, double entender. नेक्स्ट बघूया काय शब्द आहे आपल्याकडे. Can you work with the words? So we have been given a few words. Now he says if we can work with the words. So आता बघूया याच्यात. Let's do it this way. Okay. So can you work with the words parity आणि disparity? आपल्याला माहिती आहे parity is equality, disparity is inequality. आपण बघूया हे दोन शब्द कुठे दिसतात पुढे. Belittlement, okay. Equality of being open to interpretation statement, right? So parity, disparity, 1, 2. So parity, yes, equality. F, parity is equality. 1's a F, 2's a E. 1F, 1F, 2 E. 3, disparagement. Disparagement. So we may say disparagement is, पुढे बघूया आपण डिस्पॅरेजमेंटचं मीनिंग आपल्याला पुढे मिळेल. स्टेटमेंट और वर्ड्स नाही. डिस्पॅरेजमेंट स्टेटमेंट और वर्ड विथ टू मीनिंग्स नाही. इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, वन्स इक्वल. ओके. डिस्पॅरेजमेंट, येस, बेलिटलमेंट इकडेच आहे वर्ड. डिस्पॅरेजमेंट म्हणजे बेलिटलमेंट, एखाद्याला कमी समजणं, एखाद्याला थोडक्यात काही जण म्हणतात ना तुच्छ समजणं, अशा अर्थी सुद्धा बेलिटलमेंट. असं समजायचं की तो कमी आहे माझ्यापेक्षा बुद्धीने किंवा जे काही असेल. सो थर्ड इट इज गॉट ए, डिस्पॅरेजमेंट, बेलिटलमेंट. नेक्स्ट वी हॅव इक्विवोकेशन. इक्विवोकेशन इज याच्यामध्ये डेलिबरेटली केलेलं असतं. सो आपण बघूया डेलिबरेटली कशात आहे. इक्विवोकेशन 5, येस, ऍक्ट ऑफ बिंग डेलिबरेटली वेग, जाणून बुजून ना काहीतरी असं कन्फ्युज करणारं, वेग काहीतरी भ्रामक काहीतरी जाणून बुजून बोलायचं जेणेकरून समोरचा फसेल किंवा कन्फ्युज होईल. सो बी आहे, पाचव्याचं बी, पाचव्याचं इक्विवोकेशनचं बी. ambiguity, ambiguity is quality of being open to misrepresentation, to misinterpretation. Statement with this quality. बघा, जाणून बुजून हा शब्द नाही याच्यात, डेलिबरेटली नाही म्हटलेला. सो हा शब्द आहे ambiguity किंवा या वर्डचं मिनिंग सी. लेट्स सी, याच्यामध्ये सी आहे ambiguity सी. And then double entender. Double entender is statement or word with two meanings, द्वयर्थी. One of them risk, indelicate, है ना, अश्लील, अशा अर्थी पण याचं घेतलं जातं. काही डबल एंटेंडर, द्वयर्थी, अश्लील असे काही वर्ड्स असतात. सो त्या दृष्टीने डबल एंटेंडर, राईट. नेक्स्ट, डू यू अंडरस्टँड द वर्ड्स? इज देअर अ डिस्पॅरिटी इन एज बिटवीन अ ग्रँडफादर अँड हिज ग्रँडडॉटर? सो आपण म्हणतो येस, डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली देयर इज अ डिस्पॅरिटी इन एज. दोघांचं वय कसं सारखं असेल. सो येस, एज मध्ये डिस्पॅरिटी असणार ग्रँडफादर आणि ग्रँडडॉटरच्या. इज अन इक्विवोकल स्टेटमेंट क्लिअर अँड डायरेक्ट? नो, क्लिअर अँड डायरेक्ट नसतं इक्विवोकल स्टेटमेंट. इज अन अनइक्विवोकल आन्सर वेग अँड मिसलिडिंग? मित्रांनो, अनइक्विवोकल आन्सर हे क्लिअर असतं. इकडे अन आला की वेग आणि मिसलिडिंग नाही येते, राईट. सो अनइक्विवोकल, इक्विवोकल म्हणजे दोन अर्थ निघतात असं, आणि अनइक्विवोकल म्हणजे ज्याच्यामध्ये दोन अर्थ नाही आहेत, एकच क्लिअर मिनिंग निघतंय. सो इज अन अनइक्विवोकल आन्सर वेग अँड मिसलिडिंग? नो. Are politicians often masters of equivocation? Yes, often, not always, पण often म्हटलंय. सो येस, पण ऑलवेज नाही म्हणू शकत. सो नेक्स्ट 5, are ambiguous sentences somewhat confusing? Yes, confusing असतात, है ना, ambiguous sentences, they are confusing. Yes. Are people with disparate perceptions of life? परसेप्शन ऑफ लाईफ म्हणजे काय? जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. सो त्याच्यामध्ये डिस्पॅरेट जेव्हा असतं ते जेव्हा वेगवेगळे असतात, इक्वल नसतात, सारखे नसतात,
ऑफ लाईफ लाईकली टू एक्सपिरियन्स रियालिटी इन द सेम वे, नाही होणार. जे रियालिटी आहे ती दोन लोक सारख्या पद्धतीने अनुभव नाही शकणार, कारण की त्यांचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे ना. सो आर पीपल विथ डिस्पॅरेट परसेप्शन्स लाईकली टू एक्सपिरियन्स रियालिटी इन द सेम वे? नो. येस, हा, नो. इज अ डिस्पॅरेजिंग लुक वन ऑफ ऍडमिरेशन? आपण ऍडमायर करण्याचं लुक नसतं ना. डिस्पॅरेजिंग लुक मध्ये आपण काही कोणाची स्तुती करत नसतो, कोणाची प्रशंसा करत नसतो, कोणाला ऍडमायर करत नसतो. सो डिस्पॅरेजिंग लुक इज नॉट वन ऑफ ऍडमिरेशन. वेन पीपल इक्विव्होकेट आर दे इव्हेडिंग द इश्यू? इव्हेड करणे म्हणजे काय? त्यापासून पळ काढणे, है ना. इनडायरेक्टली असंच म्हणता येतं. इव्हेडिंग द इश्यू म्हणजे त्याच्यापासून पळ काढणे, अवॉइड करणे तो. So yes, when people equivocate, they are evading the issue. Yes. Let's take a look at next. Is the deliberate use of double entendres likely to shock puritanical people? Puritanical म्हणजे काय? जर जे शुद्ध म्हणजे आता कसं या ह्याच्यामध्ये ज्यांना सात्विक बोललेलं ज्यांना आवडतं, जे लोक शुद्ध बोलणारे सात्विक बोलणारे असतात त्यांना अश्लील चालत नाही. सो डेलिबरेट यूज ऑफ डबल एंटेंडर्स जे असतात ते प्युरिटॅनिकल लोकांना शॉकिंगच असतात. येस, प्युरिटॅनिकल लोकांना ते चालत नाहीत. आर सुपरवायझर्स अँड देअर सबऑर्डिनेट पियर्स? सुपरवायझर जो बॉस असतो, सबऑर्डिनेट म्हणजे सुपरवायझर हा लीडर असतो, सबऑर्डिनेट हा त्याच्या अंडर काम करणारा असतो. सो हे पियर्स नाही होऊ शकत, कारण की पियर म्हणजे काय? इक्वल रँकचे लोक. सो दे आर नॉट पियर्स. नो. देन वी हॅव नेक्स्ट. कॅन यू रिकॉल द वर्ड्स? ऍक्सिडेंटली वेग. ऍक्सिडेंटली वेग, चुकीने एखादी गोष्ट क्लिअर नाही सांगितलं जात, चुकीने असं होतं की त्यात क्लॅरिटी नसते. सो सच ऍक्सिडेंटली वेग इज ऍम्बिग्युअस. ऍम्बिग्युअस. आणि जिकडे पर्पजली, डेलिबरेटली, इंटेन्शनली वेग आहे ते इक्विव्होकल. दोन्ही ऍडजेक्टिव्ह आहेत मित्रांनो, दोन्ही ऍडजेक्टिव्ह आहेत. ओके. सो नेक्स्ट वी हॅव, लेट्स टेक अ लुक ऍट इक्वॅलिटी. इक्वॅलिटी काय आहे? पॅरिटी आहे. Equality means what? Parity. Then we have word or statement. Word or statement, one meaning of which may be interpreted as risk. So double entendre, है ना? Double entendre. Lack of equality, disparity. Belittlement, disparagement, disparagement. Let's take a look at next words that we have. क्लिअर, डायरेक्ट, कॅपेबल ऑफ ओनली वन इंटरप्रिटेशन. जिकडे क्लॅरिटी असते, जिकडे एकच अर्थ निघतो, क्लिअर असतो, सुस्पष्ट असतो, डायरेक्ट असतो, दॅट इज अनइक्विव्होकल. सॉरी, दॅट इज अनइक्विव्होकल. डोंट मिस अन, UN. इक्विव्होकल. आणि इक्विव्होकल म्हटलं की गोंधळात टाकणार, कन्फ्युज करणार. इक्वल असे दोन मिनिंग त्याच्यात असतात. Essentially or widely unequal or different. Essentially or widely unequal or different. Disparate. Once equal in age, rank, etc. सहकर्मी, आपल्या इक्वॅलिटी, जो एज मध्ये इक्वल आहे, हुद्दा ज्याचा इक्वल आहे, सच पर्सन इज पियर. Then to use words in a calculated effort. कॅल्क्युलेटेड म्हटलंय, हा. सो कॅल्क्युलेटेड म्हणजे काय? ठरवून केलेलं. टू मिसलीड ऑर टू बी ऍम्बिग्युअस. सो जेव्हा माणूस ठरवून ऍम्बिग्युअस असतो तेव्हा त्याला इक्विव्होकल म्हणतात. इक्विव्होकेट. टू यूज म्हणजे वर्बच्या उद्देशाने म्हटलंय. इक्विव्होकेट. इक्विव्होकेट. पुढे बघू. नेक्स्ट वी हॅव सेशन 21, ओरिजिन्स अँड रिलेटेड वर्ड्स, मोर ऑन इक्वॅलिटी. आता आपल्या पुढे येणार आहे इक्वॅलिटीच्या अनुषंगाने, इक्वॅलिटीला अनुसरून आणखी डिटेल काही गोष्टी. द रूट एक्वस, द रूट एक्वस और स्पेल्ड बाय EQU इन इंग्लिश वर्ड्स इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ. हा जो रूट आहे ना, EQU और एक्वस, याच्यामध्ये कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो बघा. इक्विटी, EQUITY, इक्विटी. आय. जस्टिस, इक्विटी म्हणजे काय? जस्टिस, न्याय. फेअरनेस, योग्यता. आणि इक्वल ट्रीटमेंट, समान वागणूक.
राईट, जिकडे इक्विटी आहे, EQUITY. बाय एक्सटेन्शन स्टॉक्स इन द फायनान्शियल मार्केट, जे फायनान्शियल मार्केटमध्ये स्टॉक्स असतात, आर इक्विटीज. फायनान्शियल मार्केटमध्ये जे लोक काम करतात है ना, त्यांना इक्विटीज मध्ये काम करावं लागतं. अँड द व्हॅल्यू ऑफ युअर होम और अदर प्रॉपर्टी ओव्हर अँड अबाव द अमाऊंट ऑफ द मॉर्गेज. तुम्ही जेव्हा मॉर्गेज म्हणून ठेवता, तुम्ही जेव्हा तुमचं घर मॉर्गेज म्हणून ठेवता, यू ओ इज युअर इक्विटी इन इट, ही तुमची इक्विटी झाली. द ऍडजेक्टिव्ह इज इक्विटेबल. ऍडजेक्टिव्ह काय झालं? इक्विटेबल. राईट. लेट्स टेक अ लुक एट नेक्स्ट पार्ट. इन इक्विटी है ना, आता पहिलं झालं इक्विटी, आता आहे इन इक्विटी. सो इकडे इन आहे आणि इकडे ई आहे. खूप केअरफुली लक्षात ठेवा, इकडे इन नंतर ई आहे, खाली एक वर्ड आहे त्याच्यात इन नंतर आय आहे. बघा, आपण बघूया दोन वर्ड्स मध्ये काय फरक आहे. ओके, हे वर्ड्स विचारले कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये. सो इन इक्विटी ज्याच्यामध्ये ई आहे, दॅट इज इनजस्टिस, अनफेअरनेस है ना, अयोग्य, नंतर अन्याय. इक्विटी प्लस द निगेटिव्ह प्रिफिक्स इन, हे जे निगेटिव्ह प्रिफिक्स आहे ना, हे इन आहे. ऍडजेक्टिव्ह इनइक्विटेबल म्हणजे थोडक्यात आपल्याला हे कळतं, जिकडे ई आहे, जिकडे ई आहे तिथे इनजस्टिस आहे, अनफेअरनेस आहे. आणि जिकडे आय आहे तिकडे बाय वन ऑफ दोज डिलाइटफुल सरप्राइजेस अँड कॅप्रिसेस. कॅप्रिसेस म्हणजे लहर, भाषेची लहर. जसं ते म्हणतात इंग्लिश भाषेमध्ये भाषेला लहर आल्यासारखे वेगवेगळे काहीतरी चेंजेस होत जातात. सो कॅप्रिसेस कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ लँग्वेज, द चेंज ऑफ अ सिंगल लेटर ई टू आय. ई बदलून आय झालं की काय होतं? ई मध्ये आपण बघितलं इनजस्टिस आहे आणि अनफेअरनेस आहे. आय मध्ये काय होतं? सो E to I extends the meaning of a word far beyond its derivation or its derivation and original denotation. So connotation आणि denotation हे दोन गोष्टी असतात. कनोटेशन म्हणजे निगेटिव्ह त्याचा अर्थ आहे का किंवा पॉझिटिव्ह आहे का. डिनोटेशन म्हणजे त्याचे ऍक्च्युअल मिनिंग. राईट. इनजस्टिस अँड अनफेअरनेस. इनजस्टिस अँड अनफेअरनेस आर सिनफुल. घोडचूक आहे, पापच आहे जणू काही ते, असं ते म्हणतात. अँड विकेड, दुष्ट आहे. एस्पेशली इफ यू नाईवली, तुम्ही अगदी भोळेपणाने, साधेपणाने तुम्ही बिलीव्ह करत असाल की लाईफ इज फेअर, जीवन हे फेअर आहे. सो अ डेन ऑफ, गुहा, कशाची गुहा? अ डेन ऑफ इनिक्विटी. इनिक्विटीची गुहा इज अ प्लेस वेअर वाईस. दोन गोष्टी असतात बघा, वर्च्यू अँड वाईस. वर्च्यू म्हणजे काय? सद्गुण. वर्च्यू म्हणजे चांगलेपणा, चांगुलपणा, मांगल्य. आणि वाईस म्हणजे दुष्ट प्रवृत्ती, वाईस. सद्गुण आणि दुर्गुण, वाईस. जिकडे वाईस फ्लरिशेस, जिकडे दुष्प्रवृत्ती वाढते. सो आय आणि इनइक्विटी इज अ सिन ऑर वाईस. पाप किंवा दुष्ट प्रवृत्ती ऑर अन एग्रेजसली इमॉरल ऍक्ट. अनैतिक कार्य आणि ते एग्रेजसली, खूप खूप चुकीचं किंवा स्टँडिंग आउट असं, खूप ठळकपणे जे जाणवते इतकं चुकीचं, इतकं निगेटिव्ह असं इमॉरल ऍक्ट. अँड इनइक्विटी इज विकेडनेस, दुष्टपणा, सिनफुलनेस, पापी प्रवृत्ती. ऍडजेक्टिव्ह इनइक्विटस. सो लक्षात ठेवा, जिकडे आय आहे तिकडे विकेडनेस आहे, सिनफुलनेस आहे है ना, तिकडे वाईस आहे. सो दुष्ट प्रवृत्ती आहे, पापवृत्ती आहे, त्यानंतर दुष्टपणा आहे. राईट. जिकडे ई आहे तिकडे अनफेअर आहे, इनजस्टिस आहे. ओके, नेक्स्ट. 4. इक्विनॉक्स. हा शब्द आपण जॉग्राफी मध्ये वगैरे बघितलाय. इक्विनॉक्स हा वर्ड आपण जॉग्राफी मध्ये पाहिलाय. राईट. So equinox is etymologically equal night, a combination of equus, equi and nox, noctis, night. हे जे ना नॉक्स नंतर नॉक्टिस याचा अर्थ नाईट आहे. सो आपण म्हणतो ना नॉक्टर्नल अॅनिमल. नॉक्टर्नल अॅनिमल्स काय असतात? सो आपण म्हणतो आऊल. आऊल काय? आऊल इज अ नॉक्टर्नल अॅनिमल, जे रात्री कार्यरत असतात है ना. सो नॉक्स, नॉक्टिस, नाईट. द इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स म्हणजे काय होतं? वेन डे अँड नाईट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ऑकर्स ट्वाइस अ इयर, वर्षातनं 2 वेळा. अबाउट मार्च 21 अँड अगेन अबाउट सप्टेंबर 21 or 22. द ऍडजेक्टिव्ह इज इक्विनॉक्टिकल. इक्विनॉक्टिकल or equinoctial, I'm sorry, equinoctial, right? Equinoctial or equinoctial, that's a pronunciation. So the adjective is equinoctial. Then nocturnal, derived from nox, noctis,
describes people, animals or plants that are active or flourish at night rather than during the day, daylight hours. So आपले कोणी मित्र असतात ते रात्री जागून अभ्यास करतात, रात्रभर अभ्यास करणारे बरेच ऍस्पायरंट्स असतात. सो देअर फ्रेंड्स से यू आर नॉक्टर्नल. देन कॅट्स अँड आउल्स आर नॉक्टर्नल ऍज इज द मून फ्लॉवर. जे मून फ्लॉवर असतं ना ते पण हुज ब्लॉसम्स ते जेव्हा उमलतं ओपन ॲट नाईट, तर ते नाईट मध्येच. नॉट टू मेन्शन, म्हणजे हे सांगण्याची गरजच नाही की नाईट पीपल हुज बायोरिदम्स, त्यांचे जे बायोरिदम्स असतात ना बॉडी क्लॉक आर सच दॅट दे, म्हणजे ते लोक त्यांचे बायोरिदम्स असे असतात की दे फंक्शन बेटर आफ्टर द सन गोज डाऊन. सूर्य मावळल्यावरती ते लोक जास्त ऍक्टिव्ह होतात. अँड हू लाईक टू स्टे अप लेट अँड स्लीप वेल इन टू द मिड मॉर्निंग. सकाळी लवकर ते उठत नाहीत, नंतर लेट उठतात. अ नॉक्टर्न, NOCTURNE, a nocturne is a musical composition of dreamy character, है ना. सो एखादा जर म्युझिकल कंपोजिशन आहे, असं एखादं सॉन्ग आहे, असं एखादी चाल आहे, कशाची, ड्रीमी कॅरेक्टर, दॅट इज नाईट म्युझिक. Okay, or a painting of a night scene, that is nocturne. Equanimity. Okay, equanimity is etymologically aqueous plus animus. Animus म्हणजे mind. लक्षात ठेवा, animus is mind, or some people say animus may be feeling. Animus is mind. Hence, equal mind. Equal mind. What is the meaning of this equal mind? Means somebody who is composed, somebody who is calm, somebody who doesn't get disturbed in the moments of agitation, somebody who doesn't get upset when there is challenge, and somebody who doesn't get too excited when he is successful. दोन्ही याच्यामध्ये बॅलन्स माइंड ज्याचा असतं, इक्वल माइंड, तो इक्वॅनिमस, त्याची क्वालिटी इक्वॅनिमिटी. मेंटेन युअर इक्वॅनिमिटी, your evenness of temper, right? Evenness of temper, your composure, your coolness or calmness when everyone around you is getting excited or hysterical. Hysteria, है ना, hysteria, एकदम असं काहीतरी खूप प्रक्षुब्ध झाल्यासारखे होतात लोक, hysterical. And you will probably be considered an admirable person, though one might wonder what price you pay. लोकांना विचार पडेल की तुम्ही कशामुळे तुम्ही इक्वॅनिमस आहात. फॉर सच इमोशनल कंट्रोल, राईट. देन अदर वर्ड्स बिल्ट ऑन एनिमस माइंड विल बी डिस्कस्ड इन चॅप्टर 12. पुढे आहेत इक्वॅबिलिटी. नेक्स्ट वर्ड इज इक्वॅबिलिटी. सो equability is a close synonym of equanimity. A person of equable temperament is characteristically calm, serene, unflappable, even tempered. Unflappable म्हणजे फ्लॅप कशी असते, फ्लॅप अशी फ्लॅप होते ना, फ्लॅपिंग. सो हा व्यक्ती अनफ्लॅपेबल असतो, शांत असतो. इवन टेम्पर्ड असतो. इक्विलिब्रियम, आपल्याला केमिस्ट्रीमध्ये वगैरे होता हा वर्ड. इक्विलिब्रियम बाय डेरिव्हेशन इक्वस प्लस लिब्रा. लिब्रा मीन्स बॅलन्स. तुम्ही बघा लिब्राची तूळ रास आहे, त्याच्यामध्ये बॅलन्स दाखवलाय. सो इक्विलिब्रियम. वेट पाउंड, hence equal balance. Libra is the seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales. Scales म्हणजे तेच तराजू. Let's take a look at next point, which is, now you know, in case the question has been bothering you. ऑथर म्हणतोय तुम्हाला जर का क्वेश्चन एखादा फार त्रास देत असेल की why the abbreviation for the word pound is LB. तुम्हाला जर का असं वाटत असेल की जसं आपल्याकडे वजनाचं जे युनिट ऑफ मेजर आहे, आपल्याकडे वजन आपण युजली किलो मध्ये मोजतो, राईट. सो इंग्लिश कंट्रीज मध्ये, वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये पाऊंड नावाचं युनिट आहे, है ना. पाऊंड नावाचं युनिट आहे. सो आय थिंक 1 kg इज 2 pounds असं आहे. सो आता तुम्हाला जर प्रश्न पडला असेल पाऊंडचं LB का आहे, तर अँड वाय द सिम्बॉल फॉर द ब्रिटिश पाऊंड, द मॉनिटरी युनिट इज, हा असा पाऊंड काढलाय. तर याचं ते कारण आहे. इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल बॅलन्स, एस्पेशली बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस. वेन यू आर व्हेरी ड्रंक, एखादा व्यक्ती जेव्हा खूप नशेत असतो, किंवा यू मे हॅव डिफिकल्ट, किंवा त्यावेळेला एखादा व्यक्ती जेव्हा खूप नशेत असतो तेव्हा त्याला डिफिकल्टी किपिंग युअर इक्विलिब्रियम, है ना. त्याला इक्विलिब्रियम नाही ठेवता येत, बॅलन्स नसतो, है ना.
इकडे तिकडे झोकत असतो. सो द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी इज स्ट्रॉंगर दॅन युअर ॲबिलिटी टू स्टे अपराईट. सो an equilibrist, as you might guess, is a professional tightrope walker. सो जे आपण रोड्स वरती आपण बघतो, रोडच्या कडेला तो इक्विलिब्रिस्ट असतो. लहान मुलगा किंवा लहान मुलगी, प्रचंड कौशल्य, इतक्या लहान वयात प्रचंड प्रचंड स्किल असतं ते, आणि ते सरळ इक्विलिब्रिस्ट ते एका टाईट रोप वरती चालत असतात. सो दॅट पर्सन इज इक्विलिब्रिस्ट, टाईट रोप वॉकर. अ परफॉर्मर सक्सेसफुली डिफाईंग, जो डिफाय करतो काय, द लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी. लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटीच्या अगेन्स्ट तो काम करत असतो इक्विलिब्रिस्ट. कसा? बाय बॅलन्सिंग ऑन अ थिन ओव्हरहेड वायर. ओके, let's take a look at next, which is the equator divides the earth into equal halves, है ना? So the equator divides the earth into equal halves, and words like equation, equivalent, equidistant, equiangular and equilateral, हे सगळे जे वर्ड्स आहेत फ्रॉम लॅटिन लेटस, लॅटेरिस साइड, आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. या सगळ्या वर्ड्स मध्ये इक्वल आहे, EQ. नॉट टू बी कन्फ्युज विथ हॉर्सेस. आता हॉर्सेसच्या बद्दल काय आहे? इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन इज समवन ऑन अ हॉर्स, ऍज पेडेस्ट्रियन इज समवन ऑन फूट. एक व्यक्ती जो पायी चाललाय त्याला पेडेस्ट्रियन म्हणतात. सो इक्वेस्ट्रियन म्हणजे काय? जो घोड्यावर स्वाळून चाललाय. अँड इक्वेस्ट्रियन इज अ वुमन. आता बघा, इक्वेस्ट्रियन इज समवन ऑन अ हॉर्स, इक्वेस्ट्रियन इज अ वुमन ऑन अ हॉर्स. So female, equestrian, TRIENNE, right? If you must make the distinction, and equine, EQUINE, is like a horse. Equine is like a horse, घोडा सारखा, as in appearance or characteristic or descriptive of horses. Equine, right? So equine, equestrian आणि equestrian. So हे तीन शब्द आहेत. Female म्हणजे equestrian. Let's take a look at next word, which is equestrian is also an adjective referring to horseback riding, है ना? So घोड्यावरती जे ट्रेनिंग देतात ना, रेफरिंग टू हॉर्सबॅक रायडिंगचं ट्रेनिंग असतं, राईट? सो ॲज अन इक्वेस्ट्रियन स्टॅच्यू and equine is also a noun, that is a horse. So the EQU in these words form from Latin equus, horse, is not to be confused with the EQU in the words of the previous section. मित्रांनो बघा, खूप क्लिअर आहे. EQU म्हणजे इक्वल, EQU म्हणजे इक्वल, पण इक्वस म्हणजे हॉर्स. इक्वस, EQWS, इक्वस म्हणजे हॉर्स. इथे पण एस आहे, इथे पण एस आहे. सो दॅट EQ is from equal. Remember also not to confuse the pedestrian from Latin pedis foot. सो बघा, दोन वर्ड्स आहेत. एक असतो पेडियाट्रिशियन आणि दुसरा आहे पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मध्ये PED चा अर्थ पेडेस्ट्रियन मध्ये फूट आहे, पण पेडियाट्रिशियन मध्ये पेडचा अर्थ चाइल्ड असा आहे, राईट? पेडियाट्रिशियन फ्रॉम ग्रीक, पेडोस चाइल्ड. लेट्स टेक अ लुक ॲट नेक्स्ट. ओके, सो इकडे आपण वी विल टेक दिस हिअर व्हॉइसेस. तुम्हाला आवाज ऐकू येतात का? सो हे कशा उद्देशाने म्हटलंय बघा. रूपकात्मक आहेत टायटल्स. इक्विवोकल यू विल रिकॉल कंबाइन्स एक्वस विथ वॉक्स वोसिस व्हॉइस, अँड वॉक्स वोसिस कंबाइन्स विथ फेरो टू बियर, टू कॅरी और टू फॉर्म वॉसिफेरस. काय मिनिंग आहे वॉसिफेरसचा? खूप कर्कश, खूप कर्णकर्कश. एटिमॉलॉजिकली कॅरिंग मच व्हॉइस, खूप व्हॉइस ज्याच्यामध्ये आहे. वॉसिफेरस खूप कर्कश, हेन्स लाऊड, नॉइझी, क्लॅमरस. हे तीन याचे सिनोनिम्स आहेत, राईट? सो फेरो इज टू बेअर ऑर कॅरी. फेरो इज टू बेअर ऑर कॅरी. युफोरिया मध्ये पण फोर, फेरो, युफोरिया अशा सारखा फोर मध्ये पण आहे, बेअर ऑर कॅरी. युफोरिया मीन्स एक्सेसिव्हली हॅपी फिलिंग, जॉयस फिलिंग. As vociferous demands not at all quiet or settled, or the vociferous play of young children. लहान मुलं जेव्हा खेळत असतात खूप गोंगाट असतो, कर्णकर्कश. So we say please try to be quiet so dad can get his work done, right? त्यांना म्हणतात तुझ्या वडिलांना काम करू दे, शांत बसा. So unfortunately TV addiction has abnormally eliminated all child noise. So author says टीव्हीला लोक इतके ऍडिक्टेड झालेत. आता हे खूप जुनं पुस्तक आहे त्यामुळे, पण आजही हेच पुस्तक लोक रेफर करतायत. सो
टीव्ही ऍडिक्शनमुळे लोक लहान मुलांचा गोंधळ वगैरे कमी झालाय, त्यांचं खेळणं कमी झालंय. ऍटलीस्ट ड्युरिंग द प्रोग्राम ब्रेक्स बिटवीन commercials, TV ads. So vociferous will be discussed at greater length in chapter 10. पुढच्या एका चॅप्टर मध्ये vociferous आणखी डिटेल मध्ये आपल्याला सांगितलं जाईल. So right, so here we will stop. Let's stop our session here. We will join with the channel again. I will make another video for you which will be in continuation with what we learned today. And I would encourage you all to keep learning through root words, right? So vocabulary will be greatly improved. You will notice that in comparatively short time span, right? So आपण अशाच पद्धतीने सेशन्स घेऊन येत राहणार आहे. Till then, keep joining, keep studying, keep enjoying and work hard. Thank you so much.